अलैहिस्सलाम हदीस मुबारक थे, मन तरक स्वलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़रा। चाच क़स्दन और अमदन मुंस प्री खोदो द कुफर को अदियो जिना बाज़ उलमाओ लिखली दी चिकम इंसान द क़स्द मुंस प्री दी बगैर से द उज़र न मुंस प्री दो न अगी लिखी दे पदे कार सर काफिर शो दे पदे कार सरा। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाई काफिर न दे ज़का मुर्तकिब द गुनाही कबीरी दे काफिर न दे, मुसलमान दे लेकिन क़स्दन मुंस प्रे खुदल दाकार द मुसलमान न दे, दाकार द काफिर दे। द ढेर गट गुनाह वकड़ ची मुंस प्रे खुद दा द मुसलमान शान न दे ची बगैर द उज़्र बदे मुंस प्री दी। लेकिन इमाम से रहमहुल्लाह और लनूर ढेर गट सजागानी जिक्र करी दी। इमाम से फरमाई कम सड़ी मुंस न कहो दब मुंस प्रे खुदो। इमाम से रहमहुल्लाह फरमाई ची दे मड़शी नु द प जनाज़ा की दी नेकान खलक शिरकत न कई। दे दी द मुसलमानानो प मकबरा के नख खवले कीगी, दे दी द मुसलमानानो द मकबरे न चरता जुदा और लरी खख कड़ेश दी द पारा चे नूर खलक तीन इबरत वाखली। दा फलिद द मुसलमानानो प मकबरा के मख खवाई, दा बिलमाज़ द मुसलमानानो प मकबरा के मख खवाई। उलमाओ लिखली दी वे कम इंसान चे प ज्वन बांदे क़िबले तना मख काओ द मुंज न काओ फ़क़बर के हम द मख क़िबले तना टिंगीगी। मुंच मड़े प क़बर की कीदू कना दागा मख क़िबले तरा वाड़ो। उलमाओ लिखली दी चे कम सड़े बिलमाज़ और द मुंज न काओ तजरिबा पे वकाई द क़बर को लाओ कई द मख बद क़िबले न गर्ज़ेद लई परिश्ती द मख क़िबले तना फ्रीदी ता प ज्वन बाने क़िबले तना मख काओ उस क़िबले ता वली मख काए द मख द क़िबले न फरिश्ते अड़ाई नुमुंस फ्रे खोदल दा ढेर लूया गुनाह दा लूया। उलमाओ यो वाक़िया लिखली दा द मूसा अलैहिस्सलाम प ज़माना के ज़नाना वा दागी न बदकारी वशवा ज़िना तीना वशवा दा आगी ज़िना न दागी प गेड़ बांधे बच्चे शो हामिल शवला अगर बच्चे ची फ़ैदा शो आगी कत्ल को वही वजह ज़का ची द शर्म द वजिना ज़मा ब शर्म ख़कारश खल को तब शर्मेगा मैं बच्चे कत्ल को मड़ी को या पे खपल कार बान इस्तोमान शो ची दामी से ओकड़ो। मूसा अलैहिस्सलाम लराला जड़ दे फरियाद कहो खफवा मूसा अलैहिस्सलाम ते फरमाए वी मूसा ढेर गट गुनाराना शवीदा मा बा अल्लाह माफ क्यों कुमा बा अल्लाह माफ न की। मूसा अलैहिस्सलाम और तो फरमाए आखिर कम गुनाह दर न शवीदा अल्लाह को टोली गुनाहों न माफ कई तो वो आस्ताना कम गुनाह शवीदा। अगी मूसा वही मी चाहता नहीं दिखो तारा न तपोस को ता तबुआ माँ जिना कड़ेवा माँ बदकारी कड़ेवा दा आगे बदकारी ना जमा प गेड़ बांधे बचेश और चिकन आगे बच्चे फ़ैदा शो आगे में कत्ल को अमी मुवजे। मूसा अलैहिस्सलाम चे दा खबर वरिदा मूसा अलैहिस्सलाम ला अल्लाह यो जलाली शान वर कड़ो गुस्सा बोले डेर वर्तला। मूसा अलैहिस्सलाम दे जनाना तो फरमाए ए पास जमा दखवाना उड़कश जमा दखवाना लरिशा जमा ख्वाता मकीना असिन चिस्ता द वजिना अल्लाह तबारक व तआला चरत पमा बांधे अज़ाब नाजिल नकी दुमरा लो गट गुना यो बल दी जिना करे दे बल दी बेगुनाह मासूम वजले दे और सोच मात द अल्लाह तबारक व तआला न बखन उगाड़ च अल्लाह मा माफ की लरिश जमा दखवाना स्ताद वजिना बचरता अल्लाह तबारक व तआला पमा अज़ाब नाजिल की। जनाना रवाना शुआ जड़ दे अल्लाह ते फरियाद को अल्लाह पखपल गुनाह बांदिस्तो माने अल्लाह मा माफ की। मूसा अलैहिस्सलाम बाने वही नाजिल शुआ अल्लाह तबारक व तआला वर्तो फरमाइल मूसा तदा जनाना वली वरटला
دا خو په دې خپل ګناه باندې ستومانه وه، غمجنه وه، جړل یې، زما نه یې بخښنه غوښتله، زه خو مهربان ذات یم، هر قسمه ګناه معاف کوم. او حقیقت دا دی ورونو چې الله تبارک وتعالی هر قسمه ګناه معاف کوي. د الله د رحمت نه ناامیده کېدل نه دي پکار. حدیث قدسی دی، حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تبارک وتعالی فرمایي یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرني غفرت لك ولا ابالي. اے بنی آدمہ، اے بنی آدمہ، تو کو چرته دومره ګناونه وکړي چې ستا دا ګناونه د اسمان کنارو ته ورسي، دا ځمکه د اسمانه پورې دا ټول دنیا ستا د ګناونو نه ډکه شي، ثم استغفرتني او بیا ته زمانه بخنه وغواړي، نو غفرت لك، تا ته به بخنه وکم ولا ابالي، او زما په دې پروا نشته. ته به څومره ګناونه کوې، دومره ګناونه دې وکړو چې دا ټول جهان ستا د ګناونو نه ډک شو، او بیا دې زمانه بخنه وغوښته، د هغې بخنه به درته وکم او په دې زما څه پروا نشته دی. نو موسی زه خو هر قسمه ګناه بخم، دا خو د ګناه بخنې له راغلې وه. موسی علیه السلام په فرمایل الله تعالی ډېره غټه ګناه یې کړې وه. ګوره یو پل ته یې زنا کړی دی، بل پل ته یې ماشوم قتل کړی دی. الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام په فرمایل موسی زه د دې نه غټې ګناهونه معاف کوم، د دې نه غټ ګناهونه معاف کوم. موسی علیه السلام تعجب وکړو، الله ته دې نه هم غټ ګناه چېرته شته؟ ته دې نه هم بل غټ ګناه؟ الله تبارک وتعالی ورته فرمایل او موسی قصدن منځ پرېښودونکی، څوک چې د قصد منځ پرېږدي هغه د دې نه هم غټه ګناه ده. سوچ کول پکار دی ورونو. زمونږ په معاشره کې که چېرته یوه زنانه بدکاري وکړي، الله دې نه کړي، الله دې نه کړي، څومره خلک ورته فیغورونه کوي، او هغه زنانه که بیا چېرته هغه ماشوم قتل هم کړي، څوک سره خواته ناسته کول نه غواړي، هر سړی ورته فیغور کوي، لیکن منځ پرېښودل زمونږ په معاشره کې د سره ګناه نه حسابېږي چې دا هم چېرته ګناه دی. نه دغې سړي ته چا پیغور وکړو چې هلکه ته مونځ نه کوي، بلکې هغه په خریه انداز سره وایي مړه دا په سر باندې نه لګي، مړه مونځ په سر باندې نه لګي، دا چا سر ته نه دي رسولي. الله الله، دا خبره ګورې د کفر ده، دا خبره د کفر ده. منځ پرېښودل ډېره لویه ګناه ده، لویه ګناه. یو بله واقعه کې راځي، کتاب الکبائر کې دا واقعه ذکر ده. و یو زنانه مړه وه، د هغې کفن دفن وشو، بیا یې خښه کړه، چې خښه یې کړه چېرته د هغې د رور نه په دې قبر کې بټوه پرېوتې وه. کور ته راغی، جیب ته یې لاس کو، بټوه نشته دی، او بټوه خو قبر ته پرېوتې ده او په قبر کې بنده شوې ده، قبر کې بنده شوې ده. اوس کو چېرته خلکو ته وامه چې راځئ زما سره دا قبر وسپړئ، نو هم شرمېږم چې ګوره د پیسو دپاره د خور قبر کولاوئ، او که فرېدم هم ډېرې پیسې دي، غریب سړی ما، ضرورت مې دی ورته. دا فیصله یې وکړه چې زه د شپې به لاړ شم، لویه شپه ده، قبر به کولاو کړم، بټو به ترې راوالم، اخر دی بیا په خور باندې خاورې ور واړو. د شپې تللی دی چې قبر یې کولاو کړی دی، څه ګوري چې خور یې په لمبو کې پټه ده. دا ګوره بعضې اوقاتو کې الله تبارک وتعالی انسان ته ښیي په دنیا کې، کله ناکله الله تبارک وتعالی وښیي دی انسان ته، خور یې په لمبو کې پټه ده، زر تر زر به تبې کې خو د خوره پرې راوړوله، په منډه راغی کور ته. مور ته وایي مورې زما د دې خور کوم ګناه او داسې چې هغه په عذاب کې مبتلا ده، د هغې قبر خو د لمبو نه ډکو. نو مور یې ورته وایي د هغې بل هېڅ ګناه نه و، خو د هغې دا ګناه چې په منځ کې به یې سستي کوله، د منځ پروا به یې نه کوله، که ونه ویې کړو که ویې نه کړو نو څه پروا نه وه، په منځ کې به یې سستي کوله. د هغې بل ګناه ماته نه دی معلوم، خو صرف دغه یو ګناه یې راته معلوم دی. ورونو سوچ کول پکار دی. یو سړي نه منځونه قضا شوي دي، اوس دې توبه وباسي چې الله تا ته مې توبه ده، نور به زه مونځ نه قضا کوم. او دا طریقه کار دی اختیار کړي چې د هر مونځ سره د یو یو مونځ قضا راګرځئ، اندازه دې واخلي ځان له چې څومره مونځونه دې قضا شوي دي، او د هر مانځه سره د یو یو مونځ قضا راګرځئ. ځکه
چې د منځ معافی نشته دی. بخښنه خو به د دې غواړي چې الله زما نه کوتاهي شوي دا منځونه ما پټیم نه دي کړي دي به د الله نه بخښنه غواړي خو قضا به یې راګرځئ د هر منځ سره به یو منځ قضا راګرځئ. دا وروڼو یاد وساتئ او د الله تبارک وتعالی نه بخښنه غواړه. او بل دا چې نفل زیات کوئ نفل زیات کوئ. حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې به د یو انسان منځونه وکتی شي نو منځونه به یې کم راوخیږي. الله تبارک وتعالی به فرشتو ته حکم وکړي چې نوافل یې وګورئ دا د رحم مقام دی کو نوافل یې هغه ول په فرضو باندې بدل کړئ. نو چې زمونږ نفلونه موجود دي کو زمونږ په فرضو کې کوتاهي راغلي وي الله تبارک وتعالی به راغه په نفلو سره پوره کړي. عام طور پر زمونږ خلک چې جمعات ته راشي نو ګپ شپ لګوي د جمعې د مانځه د ټیمه پورې اسې ځان له خپل ګپ شپ کې مصروف وي. جمعات ته چې رادن نشوي صرف 3 کاره به کوي صرف 3 کاره یا نوافل کوه یا د قرآن تلاوت کوه او یا غلی کښېنه ځان له ذکر اسکار کوه بس د دې نه ما سوا بل څیز نه دی پکار. الله تبارک